سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے قافلے پر ٹائی ڈلکوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو گولیاں لگی ہیں۔ دوران علاج دم توڑ گیا۔ واقعہ تھانہ ٹائی ڈلکوٹ حدود میں پیش آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ تنویر الیاس کے گارڈ سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ سے زخمی سیکیورٹی گارڈ کے سر پر 2 گولیاں لگیں۔ سیکیورٹی گارڈ کو فائرنگ کے بعد مقامی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ترجمان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مطابق صدر IPP آزاد کشمیر تنویر الیاس قافلے کے ساتھ راولہ کوٹ جا رہے تھے۔ قافلہ 33 گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ سردار تنویر الیاس انتخابی مہم کے سلسلے میں حلقہ LA 22 جا رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سردار تنویر الیاس کا قافلہ ٹائی ڈلکوٹ میں رکا اور اسی تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں سردار تنویر الیاس کے گارڈ سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی سردار تنویر الیاس کے قافلے پر ٹائی ڈلکوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو گولیاں لگی ہیں۔ دوران علاج وہ دم توڑ گیا۔ واقعہ تھانہ ٹائی ڈلکوٹ حدود میں پیش آیا ہے۔ تنویر الیاس کے گارڈ سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ سے زخمی سیکیورٹی گارڈ کے سر پر 2 گولیاں لگی۔ سیکیورٹی گارڈ کو فائرنگ کے بعد مقامی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ترجمان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مطابق صدر IPP آزاد کشمیر تنویر الیاس قافلے کے ساتھ راولہ کوٹ جا رہے تھے۔ قافلہ 33 گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ سردار تنویر الیاس انتخابی مہم کے سلسلے میں حلقہ LA 22 جا رہے تھے اور سردار تنویر الیاس کا قافلہ ٹائی ڈلکوٹ میں رکا اور اسی تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں سردار تنویر الیاس کے گارڈ سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے انتخابی قافلے پر حملہ۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی سردار تنویر الیاس کے انتخابی قافلے پر حملے کی مذمت۔ آزاد کشمیر میں ٹائی ڈلکوٹ کے مقام پر الیکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ کی مذمت۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ سابق مشیر سردار امتیاز شاہین اور ایک سیکیورٹی گارڈ کے زخمی ہونے پر دکھ ہے۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر دلی افسوس ہے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے بیان میں کہا کہ شرپسند عناصر کا یہ اقدام انتہائی بزدلانہ ہے۔ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ تکلیف کی گھڑی میں شہید گارڈ اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ میں خاص طور پہ آج میرپور کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کا سیالکوٹ کا نمائندہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیالکوٹ کے نمائندہ نے وہ الیکشن جیتنا ہے، جیت کے واپس آنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کے جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں کے عوام میرپور کو، کوٹلی کو اور راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جولائی 27 کو جو اہم ترین الیکشن ہونا جا رہا ہے اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جیتے گی مگر جیت کے ایک بار پھر تاریخ رقم کریں گے اور جو آپ کے حقوق رہتے ہیں، قائد عوام نے آپ کو حقوق دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے حقوق دی، صدر زرداری نے آپ کو حقوق دی، جو حقوق رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آصفہ مل کے آپ کو دلوائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں خاص طور پہ ٹڈیال کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا امیدوار اظفر شاہد کو آپ نے بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے، آپ نے بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں،
ताकि मैं आपको हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार दिलवा सकूं। मीरपुर का निशान क्या, कोटली का निशान क्या, मुजफ्फराबाद का निशान क्या, पूंछ का निशान क्या? कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिए भुट्टो। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, बिलावल भुट्टो का ढडियाल में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि सियासतदान का काम अवाम की खिदमत करना है। ये इलेक्शन रियासत पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है। सियासतदानों का काम अवाम की आवाज़ ऐवान और दुनिया भर में पहुंचाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासतदानों का काम ही अवाम की आवाज़ बनना है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। अभी आपको खबर देंगे, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आरिफ वाला का दौरा। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड के करीब सोसाइटी की दीवार गिर गई। दीवार गिरने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। हेलीकॉप्टर उतारने के दौरान हवा के शदीद दबाव के बायस दीवार गिरी है। वजीर आला मरीम नवाज गुज़िश्ता रोज आरिफ वाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आरिफ वाला का दौरा। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड के करीब सोसाइटी की दीवार गिर गई। ये मनाजिर भी इस वक्त हम आपको समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दीवार गिरने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं आरिफ वाला से। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आरिफ वाला का दौरा। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड के करीब सोसाइटी की दीवार गिर गई। गुज़िश्ता रोज ही वो पहुंची थी और जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया तो हेलीकॉप्टर का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये सोसाइटी की दीवार गिरी। और ये दीवार गिरने के मनाजिर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतारने के दौरान हवा का शदीद प्रेशर और इस प्रेशर के बायस दीवार गिरी है। वजीर आला मरीम नवाज गुज़िश्ता रोज आरिफ वाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर टाई डिलकोट में फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी गार्ड को गोलियां लगी हैं। दौरान इलाज दम तोड़ गया। वाकया थाना टाई डिलकोट हुदूद में पेश आया है। आपको अपडेट करें कि तनवीर इलियास के गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग से जख्मी सिक्योरिटी गार्ड के सर पर 2 गोलियां लगी। सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग के बाद मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। तर्जुमान साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के मुताबिक सदर IPP आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास काफिले के साथ रावला कोट जा रहे थे। काफिला 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। सरदार तनवीर इलियास इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हल्का LA-22 जा रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास का काफिला टाई डिलकोट में रुका और उसी थाने की हुदूद में ये वाकया पेश आया है, जिसमें सरदार तनवीर इलियास के गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर टाई डिलकोट में फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी गार्ड को गोलियां लगी हैं। दौरान इलाज वो दम तोड़ गया। वाकया थाना टाई डिलकोट हुदूद में पेश आया है। तनवीर इलियास के गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग से जख्मी सिक्योरिटी गार्ड के सर पर 2 गोलियां लगी। सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग के बाद मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। तर्जुमान साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के मुताबिक सदर IPP आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास काफिले के साथ रावला कोट जा रहे थे। काफिला 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। सरदार तनवीर इलियास इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हल्का LA-22 जा रहे थे और सरदार तनवीर इलियास का काफिला टाई डिलकोट में रुका और इसी थाने की हुदूद में ये वाकया पेश आया है, जिसमें सरदार तनवीर इलियास के गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के इंतखाबी काफिले पर हमला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के इंतखाबी काफिले पर हमले की मजम्मत। आज़ाद कश्मीर में टाई डिलकोट के मकाम पर इलेक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग की मजम्मत। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि साबिक मुशीर सरदार इम्तियाज शाहीन और एक सिक्योरिटी गार्ड के जख्मी होने पर दुख है। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर दिली अफसोस है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने बयान में कहा कि शरपसंद अनासिर का ये इक़दाम इंतहाई बुज़दिलाना है।
سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، تکلیف کی گھڑی میں شہید گارڈ اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔